Viewers, welcome back in our program. And डॉक्टर साहब साडा पहला सवाल है कदी दुनिया दी कारां दी राजधानी वजों जाने जांदे मिशिगन स्टेट दे प्रमुख शहर डिट्राइट ने अपने आप नूं दिवालिया यानी कि बैंकरप्ट घोषित किया है की है ये माजरा? देखो ये खबर दुनिया दी आलमोस्ट हर न्यूज़ एजेंसी ने कैरी की है तो दुनिया दे हर मीडिया च हर जबान दे विच लगी है जी। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਡਿਟਰੋਇਟ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਸੀ ਆਟੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫੋਰਡ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਜੀ ਫਿਰ ਐਨ ਆਰਬਰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਹ ਉਹ ਪਾਰਟ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਖਾਸ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀ जी फिर साडे हवाले नाल पंजाब दा भी इंपॉर्टेंट है कि बहुत वड्डा जिहड़ा साडे इंजीनियर्स दा इंप्लॉयमेंट सेंटर है जी खास तौर ते गुरु नानक इंजीनियरिंग कॉलेज लुधियाने दे ग्रेजुएट्स जी उन्हां चों बहुत सारे पढ़दे भी सी इत्थे ते नौकरी भी इत्थे मिलदी सी सैटल भी इत्थे हुंदा सी जी और बड़ा प्रॉस्परस शहर सी आबादी जिहड़ी है वो 2 मिलियन दे नेड़े तेड़े सी जी पर जदों और ये भी जिवें नज़म दे विच भी वीर ने कहा सी कि भी बहुत वार जिहड़ा सूरज चढ़दा है जी उन्हें लहना भी हुंदा है जी जी लथदा भी है वो जी ते कई वार जिहड़ी ग्लोरी है किसी थां दी और किवें वो ग्लोरी जिहड़ी है वो डिस्ट्रॉय हुंदी है जी कि पिछले कुछ सालां दे विच 2 मिलियन चों लगभग 1 मिलियन और 2 लाख लोग छड्ड के चले गए डिट्रॉयट जी आलमोस्ट अद्धी तो ज़्यादा आबादी ने छड़ दिता है फिर उत्थे क्राइम बहुत ज़्यादा है होमीसाइड ने और नतीजा ये है कि भी उन्हां दी सारी आर्थिकता तबाह हो गई सो ये अमरीका दे विच पहला शहर बन गया जिन्हें कि दिवालियापन घोषित किया दिवालियापन दा ये हुंदा है भी हुण इस दे उत्ते कल्ले डिट्रॉयट शहर दे उत्ते $18 बिलियन दा कर्जा है जी ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈਪਟਰ 11 ਜਾਂ ਚੈਪਟਰ 7 ਦੋ ਚੈਪਟਰ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿਵਾਲੀਏ ਹੋ ਗਏ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿਵਾਲੀਆਪਨ ਫਾਈਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੈਂਕਰਪਟਸੀ ਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਿਲਾਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਆਖਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕਰਪਟਸੀ ਦਾ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਡਿਟਰੋਇਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਉੱਥੇ ਖੋਲੇ ਹੋਏ ਸੀ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ ਜੀ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ $18 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਦਲੇ 8 ਪੈਨੀਜ਼ ਲੈ ਲਓ 6 ਪੈਨੀਜ਼ ਲੈ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਿਉਂ 8 ਪੈਨੀਜ਼ ਲਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਆ ਬੈਂਕਰਪਟਸੀ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਜੀ ਸੋ ਸ਼ਾਇਦ 60 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਦੁਖਦ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਵਰਲਡ ਕੈਪੀਟਲ ਰਹੀ ਹੋਏ ਆਟੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਇਸ ਹਾਲ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਏ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ कि प्रेजिडेंट ओबामा दी सैकेंड टर्म है जी और डिट्रॉयट दे विच अफ्रीकन अमेरिकन बड़ी वड्डी गिणती च ने पाकिस्तानी कम्युनिटी बड़ी वड्डी गिणती च है जी सो ये सारे जड़े ने वो सफ़र करनगे इस दुखदाई है खबर जी जी डॉक्टर साहब साडा अगला सवाल है पंजाब सरकार हुण मोबाइल फोनां ईमेल्स फेसबुक्स आदि दी खुफिया जानकारी रखेगी हाँ डॉक्टर साहब देखो सब तो पहला ये खबर मुंबई पुलिस के हवाले नाल आई सी कि उन्होंने रखना शुरू किया ते नाल ही हुण साडे हवाले नाल आई है कि पंजाब सरकार ने 1 करोड़ रुपया मंगया सेंटर तो उन्होंने खुफिया विभाग तो कि जी असीं ये जिहड़े ट्विटर और फेसबुक और दूसरे ईमेल्स फोन ये मॉनीटर करने ने वो तो रुपये खाने ही होने ने मॉनीटर तो पहले ही करते हैं इन्होंने होर एवें थोड़ी हुंदा कोई टिप्पणी लिखता है शिव सैनिकों की कोई भड़काऊ पाउंदे ने तो अगले दिन पुलिस पहुंची हुंदी है पर ये आज़ाद भारत है जिथे लोकतंत्र है तो जिथे अपने आप नूं बड़ी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कहंदे ने उत्थे जिहड़ा माड़ी मोटी कम्यूनीकेशन आम बंदियां नूं मेन मीडिया नूं उन्हां ने कंट्रोल कीता है जिहड़ी एस्टैबलिश्ड मीडिया इंडस्ट्री है वो कारखानेदारां दे कोल है जिहड़े इन्हां दे दुम छल्ले ने जिहड़ा माड़ा मोटा सोशल नैटवर्किंग जां
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਘੁੱਟਣਗੇ, ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਲੀਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਖਾਣ ਨਾਲ 14 ਗਊਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 8 ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਮੈਂ ਅਸਲ 'ਚ ਖਬਰ ਪੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਬਰਾਂ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੇ ਗਊ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਅਲੀਕਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਾ ਗਊ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ 2-3 ਖਬਰਾਂ ਹੋਰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਕੀੜੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਖਬਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਊਆਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਚੋਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਖੁੱਲੀ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਓ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਓ ਜੀ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਖਵਾਤਾ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੂਜਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਆਉਣ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਬਾਦਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਗਊਆਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਸਟਿਸ ਸਦਾ ਸ਼ਿਵਮ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ ਸਦਾ ਸ਼ਿਵਮ 40ਵਾਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬਣਿਆ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਖਬਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਜੱਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਕੋਲੀਜੀਅਮ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, 4 ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਜਿਹਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਲਤਮਸ਼ ਕਬੀਰ ਸਨ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦਾ ਨਾਮ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਜੀ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਸਟਿਸ ਬਣਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ 4 ਨੇ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਚੈਂਬਰ 'ਚ ਸੱਦਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਰਤੀ। ਉਹ ਬੜਾ ਅਪਸੈਟ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੀਜੀਅਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਬਣਾਉਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਉਹ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁੰਗਫੜੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਬਦਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਤੋੜੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲਈ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਖਵਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਜੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬਹੁਤ ਅਪਸੈਟ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ 4 ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਭਾਰਤ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਮਰਸਨਰੀ ਕਰੈਕਟਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਗਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਪਿਛਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨਵਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਮ, ਪੁਰਾਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਆਇਆ ਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ, ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਔਰ ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਲਾਮ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਮਸ਼ਹੂਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋਏ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਉਹਦੇ ਅਖੀਰ ਹੂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਸਾਲਾਨਾ ਉਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਸ਼ੇਅਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਰਬੀ ਦਾ ਵਰਨੈਕੂਲਰ ਐਲਫਾਬੈਟ ਹੈ, ਅਲਫ ਬੇ ਪੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਊੜਾ ਐੜਾ ਈੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਰਚੇ ਨੇ, ਪੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਸੋ ਬੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਅਰੈਬਿਕ ਐਲਫਾਬੈਟ ਦਾ ਵਰਡ ਬੇ ਹੈ, ਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਹੈ ਜੀ। ਬੰਨ ਚਲਾਇਆ ਤਰਫ ਜ਼ਮੀਂ ਦੇ, ਅਰਸ਼ੋਂ ਫਰਸ਼ ਟਿਕਾਇਆ ਹੂ, ਘਰ ਥੀ ਮਿਲਿਆ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ, ਅਸਾਂ ਲਿਖਿਆ ਝੋਲੀ ਪਾਇਆ ਹੂ, ਰੋ ਨੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਕਰ ਝੇੜਾ, ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਦਿਲ ਘਬਰਾਇਆ ਹੂ, ਅਸੀਂ ਪਰਦੇਸੀ ਸਾਡਾ ਵਤਨ ਦੁਰਾਡਾ, ਬਾਹੂ ਦਮ ਦਮ ਗਮ ਸਵਾਇਆ ਹੂ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਥੀਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਜਾਂ ਇਨਸਾਨੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਪਰਦੇਸੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀੜਿਆ ਪਰਦੇਸੀਆ ਕਿਤ ਪਵੇਂ ਜੰਜਾਲੇ ਰਾਮ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਪਰਦੇਸ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਜੰਜਾਲ 'ਚ ਨਾ ਪੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਜਰਨੀ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਹੈ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਅਰਸ਼ ਤੋਂ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਰੂਹ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਬੰਨ ਚਲਾਇਆ ਤਰਫ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਿ ਉਸ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ, ਰੱਬ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੱਲ ਤੋਰਿਆ ਜੀ ਅਰਸ਼ੋਂ ਫਰਸ਼ ਟਿਕਾਇਆ ਹੂ ਥੱਲੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ ਘਰ ਥੀ ਮਿਲਿਆ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਘਰ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਅਸਾਂ ਲਿਖਿਆ ਝੋਲੀ ਪਾਇਆ ਹੂ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਰੋ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਕਰ ਛੇੜਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਾਹਨੂੰ ਛੇੜੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਪਲਚਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਦਿਲ ਘਬਰਾਇਆ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਦੇਸੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਰਦੇਸੀ ਸਾਡਾ ਵਤਨ ਦੁਰਾਡਾ ਬਾਹੂ ਦਮ ਗਮ ਸਵਾਇਆ ਹੂ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਮ ਔਰ ਹੈ ਹਰ ਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗਮ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਤ ਹੈ ਉਹ ਪੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਪੀਰ ਮਿਲਿਆ ਜੇ ਪੀੜ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀਰ ਕੀ ਧਰਨਾ ਹੂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮਿਲਿਆ ਅਰਸ਼ਾਦ ਨਾ ਮਨ ਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੂ ਜਿਸ ਹਾਦੀ ਕੰਨੋਂ ਹਦਾਇਤ ਨਾਹੀਂ ਉਹ ਹਾਦੀ ਕੀ ਫੜਨਾ ਹੂ ਜੇ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ ਬਾਹੂ ਮੌਤੋਂ ਮੂਲ ਨਾ ਡਰਨਾ ਹੂ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਔਰ ਸਿੱਖ ਥਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੈਰਲਲ ਰਨ ਕਰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਦੇ ਲਈ ਖਲੋਤੇ ਹੋ, ਹੱਕ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹੋ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀ ਉਸ ਐਲਫਾਬੈਟ ਦੇ ਵਰਡ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੀਰ ਮਿਲਿਆ ਜੇ ਪੀੜ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀਰ ਕੀ ਧਰਨਾ ਹੋ। ਪੀਰ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮਿਲਿਆ ਅਰਸ਼ਾਦ ਨਾ ਮਨ ਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੋ ਜੀ ਜੇ ਪੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਨਾ ਦੇ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਕਬੀਰ ਮਾਏ ਮੁੰਡੋ ਤਹਿ ਗੁਰੂ ਕੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਡੂਬੇ ਚੌਹ ਬੇਦ ਮੇ ਜੀ ਚੇਲੇ ਦੀਏ ਬਹਾਏ, ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਮੁੰਨ ਦਿਓ ਜੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਕੀਤਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਰ ਵੇਦਾਂ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਹੀ ਸੀ, ਆਪ ਡੂਬੇ ਚੌ ਵੇਦ ਮੇ ਚੇਲੇ ਦੀਏ ਬਹਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਸ਼ੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਸ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ 'ਚੋਂ ਆਪ ਡੁੱਬੇ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੇਲੇ ਵੀ ਰੋੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਨਕਲੂਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਹਾਦੀ ਕੰਨੋਂ ਹਦਾਇਤ ਨਾਹੀਂ ਉਹ ਹਾਦੀ ਕੀ ਫੜਨਾ ਹੂ ਜੇ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ ਬਾਹੂ ਮੌਤੋਂ ਮੂਲ ਨਾ ਡਰਨਾ ਹੂ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਹਾਦੀ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਹਾਦੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਜੀ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਹੂ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੌਤੋਂ ਮੂਲ ਨਾ ਡਰਨਾ ਹੂ ਕਿ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਡਰੀ। ਇਹ ਹੱਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੱਕ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸੱਚ ਹੱਕ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਲੜਨਾ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੱਕ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੈ, ਹਲੀਮੀ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦਾ ਥਾਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਥਾਟ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਉਸੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਬੇਖੌਫ ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਬੇਖਬਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਰਦੇਸੀ ਸਮਝ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਔਰ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਹ ਲਾਇਆ, ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਨੂੰ ਆਪਸ ਸਮਰਪਣ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੀਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ SOS@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ।
ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ।